دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس کہانی میں اصرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں۔ میں نے اسی نقطے کو مرکز بنایا ہے۔ سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑھی یا سنی ہو۔ اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپینس بھی، پر اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی، یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں۔ یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ والسلام، پرویز بالگرامی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دوسرا جنم ایپیسوڈ نمبر 11۔ تم میرے ہم مذہب ہو اور کفار تم پر مظالم ڈھا رہے ہیں، اس لیے بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا، بلکہ اب میں اس لیے ساتھ دوں گا کہ تمہاری ماں جیسی ہزاروں ماؤں نے جس جذبے کے تحت اپنے اپنے لختے جگر کو موت کی آندھی میں چلے جانے کی اجازت دی ہے، اس آندھی کا رخ موڑنے کے لیے ساتھ دوں گا۔ میرا علم، میرا تجربہ تمہارے بازوؤں کی قوت کے ساتھ مل کر ان بہارتی درندوں کے دانت کھٹے کرے گا۔ باتوں کے دوران کب فاصلہ سمٹا، کب راستہ طے ہوا، کب وہ مولانا باقر کے دروازے پر پہنچے، انہیں خود بھی پتہ نہ چلا۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر دھیرے دھیرے مولانا کے دروازے میں داخل ہونے لگے، تبھی پیچھے سے آواز آئی، اے رکو۔ ان دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا اور سکتے کے عالم میں کھڑے رہ گئے۔ غلام رسول کی آنکھ کھلی، وہ اپنے بستر پر تھا، جبکہ اسے یاد تھا کہ وہ کسی تہہ خانے میں ایک لڑکی کے ساتھ تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ پھیر رہی تھی کہ چیخی تھی۔ اس کی چیخ نے غلام رسول کے حواس چھینے تھے، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور یہ بے ہوشی اب سورج نکلنے کے بعد ٹوٹی تھی۔ تو کیا میں خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا مجھے بھی پروفیسر کی طرح خواب دیکھنے کی بیماری ہو گئی ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس جواب نہ تھا۔ وہ خود سے الجھتا ہوا واش روم میں آیا اور برش کر کے ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا۔ کیتھی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے مسکرا کر صبح بغیر کہا، پھر بولی، یہ تم اتنے تھکے تھکے سے کیوں نظر آ رہے ہو؟ کیا رات میں سوئے نہیں تھے؟ سویا ضرور تھا، مگر ایک پریشانی نے ذہن کو مفلوج کر رکھا ہے۔ کیسی پریشانی؟ کیا پروفیسر کے نہ لوٹنے کی وجہ سے پریشان ہو؟ پروفیسر اپنے مالک و مختار ہیں، میں ان کے کسی کام میں دخل نہیں دیتا۔ تم ان کے دوست ہو، وہ تمہارے بھائی، تمہیں بھائی کہتے ہیں۔ انسان اکیلا آتا ہے، اکیلے جانا پڑتا ہے، مٹی کا پتلا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، اس لیے میں فکر فروا میں وقت برباد نہیں کرتا۔ تم ایک جیننگ اسکالر کے معاون ہو کر جاہلوں جیسی باتیں کرتے ہو کہ انسان مٹی سے بنا ہے، کیتھی نے پیالی میں چائے انڈیلتے ہوئے کہا۔ جب قرآن کہتا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے تو ہمیں یقین کامل ہے کہ انسان مٹی کا پتلا ہے۔ غلام رسول ٹوسٹ پر مکھن کی چھری پھیرتے ہوئے بولا، سورہ الروم کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے۔ ہر بات میں قرآن، تم نے تو اپنے ذہن پر قرآن طاری کر لیا ہے۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ انسان کا جسم خلیہ سے بنا اور تم کہہ رہے ہو کہ مٹی سے بنا۔ کیتھی نے چائے کا سپ لے کر بحث کا آغاز کر دیا۔ پرسوں میں نے بتایا تھا نا کہ سائنس نے اب جا کر خلیے کو دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن نے 1450 سال قبل بتا دیا تھا۔ میں نے سیدنا امام جعفر صادق کی تقریر کا اقتباس بھی سنایا تھا جو انہوں نے اس موضوع پر ابو شاکر کے سامنے کی تھی۔ جس قرآن نے خلیے کے بارے میں بتایا ہے، اسی قرآن کا کہنا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ ثابت کرو کہ انسان مٹی سے بنا ہے، کیتھی نے چیلنج کر دیا۔ قرآن اشارے کنائی میں کہتا ہے تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ غور و فکر سے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ اشیاء جو مٹی میں پائی جاتی ہیں،
इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ मिकदार में मौजूद हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की तशरीह बहार अल अनवार जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 72 में ये ज़ुबान सैयदना इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कि जो कुछ ज़मीन में है वो इंसानी जिस्म में भी है, लेकिन उनका तनासब इस तरह है कि 4 हिस्से ज़्यादा मिकदार में और 8 हिस्से उनसे कम, और फिर दूसरे 8 हिस्से पहले 8 हिस्सों की निस्बत नहायत ही कम मिकदार में मौजूद हैं। बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसेल्स एंड गान के प्रोफेसर अरमान बिल अपनी मशहूर ज़माना किताब सुपरमैन इन इस्लाम में इमाम जाफ़र सादक के कौल की साइंसी तशरीह यूँ करता है। वो 8 हिस्से जो इंसानी जिस्म में बहुत कम मिकदार में हैं वो ये अनासर हैं: मोबिज़न, सेलियोनियम, फ्लोरीन, कोबाल्ट, मैंगानीज, तांबा, आयोडीन और जिंक। वो 8 अनासर जो इंसानी बदन में पहले 8 अनासर की निस्बत ज़्यादा पाए जाते हैं मुदर्जा झैल हैं: मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फ़र और लोहा। वो 4 अनासर जो इंसानी बदन में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हैं, और इसी तनासब से ये तमाम अनासर मिट्टी में मौजूद हैं। तो इंसान मिट्टी का हुआ या नहीं? गुलाम रसूल ने पूरी तकरीर कर डाली। तुम ऐसे ऐसे नुक्ते बयान करते हो कि मेरी दिलचस्पी भी कुरान में बढ़ती जा रही है। लगता है कि मुझे भी कुरान का मुताला करना पड़ेगा, कैथी ने हंसकर कहा। कुरान पाक का सिर्फ मुताला के लिए नहीं है, गौर व फिक्र करने के लिए है। उसके हर नुक्ते के अंदर एक दुनिया पोशीदा है। जितना गौर करोगी उतना जहन खुलेगा। इसलिए वह भी कुछ और कहता कि दरवाजे पर अनवर नमूदार हुआ। साहब जी, वो उस बच्चे का दादा आया है आपसे मिलने। कैथी और गुलाम रसूल की बातों में रखना पड़ चुका था, इसलिए गुलाम रसूल ने उठना मुनासिब समझा और अनवर से बोला, उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। लगता है कि कोई ख़ास बात है, तभी तो वह माजूर शख्स आया है, गुलाम रसूल ने कैथी से कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलो मैं भी चलती हूँ, वो बोली और उसके साथ साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। अली मदद शाह का दादा किसी पेड़ की डाल से बनी बैसाखी के सहारे यहाँ तक आया था। वह अजूबा रोज़गार बैसाखी सूफे से टिकी खड़ी थी। गुलाम रसूल ने एक नज़र उस पर डाली, फिर बोला, आपने क्यों तकलीफ़ की? खबर भिजवा देते, मैं खुद हाज़िर हो जाता। घर पर आपसे खुलकर बात नहीं कर सकता था, इसीलिए यहाँ आया हूँ। ये कहकर उसने उन दोनों के चेहरे पर नज़र डाली, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बड़े साहब नहीं आए? हाँ। गुलाम रसूल उनके बराबर में बैठते हुए बोला, आज नहीं, उन्हें आ जाना चाहिए। अगर आज नहीं आए तो परसों ही आएंगे, जुमा की नमाज पढ़कर। चाय पीजिए। अनवर को चाय की ट्राली लाते देखकर गुलाम रसूल ने कहा। बड़े मियाँ ने चाय का कप लेकर पूछा, मेरा पोता अब कैसा है? अल्लाह का फजल है, उसे बर वक़्त तभी अमदाद मिल गई, वरना वो भी अपाहज हो जाता। हड्डी दरमियान से टूट गई थी, प्लास्टर कर दिया गया है, जल्द जुड़ जाएगी, और यूँ भी बच्चे की हड्डी जुड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, बड़े मियाँ ने कहा, ये भी आपका एहसान है। अच्छा ये बताएं, क्या नींद में बड़बड़ाता भी है? जी हाँ, अक्सर कुछ अजीबोगरीब बातें करता है। उस रोज़ मैंने झूठ बोला था कि इसे इंग्लिश नहीं आती। देखे ना, हम लोग एक बिछड़े हुए इलाके के रहने वाले हैं, ऐसे लोग हैं जो तालीम से कोसों दूर हैं। इन हालात में किसी बच्चे का ख्वाब की हालत में इंग्लिश बोलना अजूबा नहीं है। हम इस बात को छुपाए रखना चाहते हैं, वरना लोग उसे असीब ज़्यादा समझेंगे। नहीं, ये असीब वसीब नहीं है, ये भी एक बीमारी है। इस किस्म के मरीज़ कम होते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। इस पर तहकीक भी नहीं हो रही है, मगर अब हम इस पर तहकीक करेंगे। ऐसा क्यों होता है, इस राज से जल्द पर्दा उठाएंगे। कैथी ने इंग्लिश में कहा और गुलाम रसूल ने उर्दू में तर्जमा कर दिया। कब? आप कब तहकीक शुरू करेंगे? बहुत जल्द, मगर आप इस बच्चे के बारे में और कुछ बताएं, छोटी छोटी बातें भी, ताकि हमें तज्जिया करने में आसानी रहे। कैथी बोली। गुलाम रसूल हनूज मुतरजम की ड्यूटी निभा रहा था। कभी कभी खुद को दीवान कहता है और अपना नाम अल्लाह मदद शाह बताता है।
کہتا ہے کہ وہ اس وادی کا دیوان ہے، اسے راجا کو حساب دینے جانا ہے، لوگ مال گزاری نہیں دیتے، اسی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کے خاندان میں کوئی دیوان کے منصب پر رہا ہے؟ جی ہاں، میرے پردادا دیوان تھے، راجا کے دیوان۔ اور ان کا نام کیا تھا؟ یہی تو حیرت کی بات ہے، ان کا نام اللہ مدد شاہ تھا، اس لیے تو ہم علی مدد شاہ کو اللہ مدد شاہ کا دوسرا جنم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ مدد شاہ آپ کے پردادا تھے، یعنی وہ آج سے تقریباً 125 سال پہلے پیدا ہوئے ہوں گے۔ ہاں، اس دور میں لوگ انگلش نہیں بولتے تھے، پھر وہ انگلش کیسے بولنے لگا؟ کیتھی کی آواز میں فکر کا عنصر تھا۔ میرے دادا حسن مدد شاہ بہت اچھی انگلش بولتے تھے، وہ گاؤں میں یہیں رہتے تھے، پشاور چلے گئے تھے اور کسی فرنگی کے ہاں ملازمت کر لی تھی۔ یعنی وہ آپ کے دادا اور پردادا دونوں کی باتیں دہرا رہا ہے، کیتھی پرسوچ انداز میں بولی۔ پروفیسر صاحب آ جائیں تب میں کچھ بتا سکوں گی، ویسے مجھے کچھ اندازہ ہونے لگا ہے۔ یعنی واقعی علی مدد شاہ کا یہ دوسرا جنم ہے، علی مدد کے دادا نے کہا۔ یہ میں پروفیسر کے آنے کے بعد ہی بتاؤں گی۔ بی بی یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں اور قرآن کی اس آیت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی میں لوٹا کر لے جائیں گے، اور اسی سے دوسری بار قیامت کے دن تم کو نکال کر کھڑا کریں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ اس لیے ہم دوسرے جنم کو فقط من گھڑت قصہ سمجھتے ہیں، بڑے میاں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ثابت کر دوں گی۔ یعنی تم ثابت کر دو گی کہ یہ علی مدد شاہ کا دوسرا جنم ہے، غلام رسول نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم قرآن کی بات کو غلط ٹھہراؤ گی۔ مسٹر غلام رسول، تم مذہب پرست ہو مگر میں نہیں، پھر میں ایک یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی ہوں، سائنس کی طالب علم ہوں، ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتی ہوں، ثبوت کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ دوسرے جنم کی حقیقت کیا ہے یہ میں جلد بتا دوں گی، کیتھی نے کہا۔ مگر یاد رکھنا، اگر مجھے ذرا بھی شک ہوا کہ تم غلط ثبوت پیش کر رہی ہو تو سمجھ لینا میں اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں، کچھ کر بیٹھوں گا، غلام رسول تیز لہجے میں بولا۔ ہاں، میری بات غلط نکلے تو تمہیں حق ہوگا کہ مجھے جو چاہے سزا دے لو، کیتھی بھی جذباتی ہو گئی۔ ان دونوں کے انداز اور لہجے کی تیزی سے بڑے میاں نے اندازہ لگا لیا کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے مداخلت کی۔ اور جانتی ہیں بی بی، وہ کئی بار عجیب و غریب باتیں کر چکا ہے جو سچ ثابت ہوئیں۔ تقریباً 3 سال پہلے ایک دن صبح سویرے بولا کہ تمہیں پیسے چاہیے نا، چلو میں دے دیتا ہوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رک گیا۔ غلام رسول اور کیتھی پوری طرح متوجہ ہو گئے تھے۔ بڑے میاں نے گہری سانس لے کر کہا، ان دنوں مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، زمین رہن رکھی ہوئی تھی، میری چھوٹی بہن سخت بیمار تھی، اس کے بچنے کی امید بالکل نہیں تھی، اسے گلگت کے ہسپتال میں داخل کروایا تھا، میں ایک روپے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ جب علی مدد شاہ نے کہا کہ تمہیں پیسے چاہیے، میں دے دیتا ہوں، تو میں ہنس پڑا۔ تب وہ بولا، مجھے معلوم ہے کہ ایک جگہ 20 اشرفیاں رکھی ہیں، چلو میں دکھاتا ہوں، اور وہ مجھے کھینچتا ہوا لے چلا۔ میں صرف اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے کر پہنچا جہاں ہر طرف کھڈ ہی کھڈ تھے، ادھر بہت کم لوگ جاتے تھے کیونکہ بعد کھڈ خطرناک ہیں کہ دور سے دکھائی بھی نہیں دیتے۔ ایسے ہی ایک کھڈ کے پاس مجھے لے کر پہنچا اور خود نیچے اتر گیا۔ میں اسے روکتا رہا مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ کچھ دیر بعد لوٹا تو اس کے ہاتھ میں مٹی کی ایک ہنڈیا تھی جس کا ڈھکن ہٹاتے ہی میں چونک گیا۔ اندر اشرفیاں تھی، پوری 20 اشرفیاں۔ ہو سکتا ہے وہ کھیلنے کے لیے کبھی اس کھڈ میں چلا گیا ہو اور اسے اشرفیاں مل گئی ہوں۔ غلام رسول نے خیال ظاہر کیا، نہیں جناب، اس نے کہا تھا کہ یہ اشرفیاں اس کی ہیں، وہ ان اشرفیوں کا مالک ہے، اور کوئی بات؟ اسی طرح ایک بار اس نے کہا کہ یہ سامنے والی زمین بھی اسی کی ہے، اسے یہ زمین دادا نے دی تھی۔ بعد میں رجسٹری آفس سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی وہ زمین میرے دادا کی تھی۔ اور کوئی بات، ایسی کوئی بات جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کا کوئی رشتہ پہلے جنم سے ہے؟ کیتھی نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، گزشتہ شب برات کی بات ہے، ہمارے ہاں مردوں پر نام بے نام فاتح پڑے جاتی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس روز کوئی مرحوم چھوٹنے نہ پائے۔
फातेह ख़त्म होने वाली थी कि वह बोला, ए तू कैसा बेटा है, अपने दादा के 2 चचा और 5 फूफियों को भूल गया। अगर तुझे याद नहीं है तो सुन ले, तेरे दोनों चचाओं के ये नाम थे। ये कहकर उसने सही सही नाम बता दिए। मुझे याद आ गया कि वाकई मैं उन्हें भूल रहा था। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अनवर भागता हुआ आया और बोला, साहब जी वो लड़का। प्रोफेसर उस्मान और कमांडर अली मौलाना के घर में दाखिल होने ही वाले थे कि पीछे से आवाज़ आई, ए रुको। उस आवाज़ पर दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा और इस तरह उछल पड़े जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। उन दोनों पर सख्ते किसी कैफियत तारी हो गई थी। दरवाजे के सामने उनकी जीप के पीछे एक और जीप आकर रुकी थी और उससे वही मिलिट्री अफीसर उतर रहा था जिसे प्रोफेसर उस गद्दार शख्स सैयद अली के साथ लड़ता हुआ छोड़ आया था। प्रोफेसर, ये ज़ख्मी है और ज़ख्मी सांप ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मैं उसे उलझा रहा हूँ, आप भाग जाएं। कमांडर अली ने सरगोशी में कहा, यूं भी ये इंटेलिजेंस अफीसर है और आपका पीछा कर रहा है। इसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। ये सही है, ये इंटेलिजेंस अफीसर है मगर ये गद्दार नहीं। भारतीय फ़ौज का अफसर होते हुए भी मुजाहिदीन की मदद कर रहा है, मगर मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। मैं इस इलाके का कमांडर हूँ। ऐसी बात होती तो मेरे इल्म में यह बात ज़रूर होती, कमांडर अली ने कहा। प्रोफेसर, मेरे पास आ जाओ, अफीसर ने कहा। फिर तकरीबन दुरुस्त लहजे में बोला, नहीं कमांडर, ऐसी गलती ना करना, हाथ उठाओ। मुझे मालूम है कि तुम्हारी कमर में पिस्तौल है। मेरी उंगली जीप में रखे पिस्तौल पर है। अब तुम भी मेरी जीप में आओगे। ऐन उसी वक्त छत पर से आवाज़ आई, नहीं अफीसर, तुम हाथ ऊपर उठाओ। उस वक्त 2 तरफ से क्लाशनकोफों के निशाने पर हो। अफीसर ने सर उठाकर छत की तरफ देखा और बेबसी से हाथ ऊपर उठा दिया। कमांडर अली, तुम इस बदजात की तलाशी लो, हथियार लेकर इसे अंदर ले आओ। कमांडर अली चीते किसी फुर्ती से आगे बढ़ा और उसने अफीसर की तलाशी लेकर रिवाल्वर निकाल लिया। फिर उसे धकेलता हुआ घर के अंदर ले आया। मौलाना कई मसला आदमियों के साथ खड़े थे। उन्होंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, खुश आमदीद अफीसर, बिल आखिर तुमने मुझे बेनकाब कर ही लिया कि मैं मुजाहिदीन का साथी हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम ये खबर अपने अफसरान तक पहुँचाने के काबिल ना रहोगे। नहीं जनाब, आपका ये ख्याल गलत है। जिस तरह मैं अपने पैरों पर चल कर आया हूँ उसी तरह जाऊँगा भी, आप बेफिक्र रहें। ऑफिसर के लहजे में हद दर्जे की खुद एतमादी थी। उसकी आंख पर पट्टी बांधकर बंदरगाह में बिठा दो, मौलाना ने कहा। मौलाना के 2 साथियों ने आगे बढ़कर ऑफिसर की आंखों पर स्याह पट्टी बांधी और उसे तकरीबन धकेलते हुए गैराज में लेकर आ गए। कमांडर अली और प्रोफेसर उस्मान भी उनके साथ थे। गैराज में एक वाकस वैगन खड़ी थी। उन्होंने उसमें ऑफिसर को धकेला, फिर खुद भी उसे कवर करके बैठ गए। कमांडर अली और प्रोफेसर उस्मान भी उनके बराबर में बैठे और गाड़ी चल पड़ी। वैगन में खामोशी थी, सिर्फ इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। काफ़ी देर तक सड़कों पर चकराने के बाद वो लोग वापस मौलाना के घर में लौट आए। फिर ऑफिसर को उतारा गया और उसे सहारा देकर तय खाने में ले जाया गया। प्रोफेसर उस्मान को इस अजीबोगरीब बात पर हैरत हो रही थी कि वो खमा वक्त क्यों ज़ाया किया गया। उनके चेहरे पर फैलती हैरत को कमांडर अली ने पढ़ लिया और वह निस्बतन नरम लहजे में बोला, शायद आप इस बात पर हैरान हैं कि यह खवामखा का सफ़र क्यों तय किया गया। जी हाँ, प्रोफेसर उस्मान बोले। इसकी वाहद वजह यह है कि अफीसर यही समझ रहा होगा कि उसे किसी और जगह ले जाया गया है, जबकि उससे गुफ्तगू करने के लिए और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सबसे बेहतर जगह यही है। यहाँ हम बाआसानी उसे पूछ गूछ कर सकते हैं। तो चलो मैं भी देखूं कि तुम लोग किस तरह से तफ्तीश करते हो। ये कहकर प्रोफेसर उस्मान भी तय खाने में उतर गए। नीचे हालनुमा कमरे में ऑफिसर को एक कुर्सी से बांध कर बिठा दिया गया था। वहीं एक तरफ मौलाना भी बैठ गए। उन्होंने प्रोफेसर को देखकर कहा, हाँ जनाब, आप भी देख लें कि हम किस तरह दुश्मनों के दरमियान घिरे हुए हैं। अपने ही लोग हमें किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये साहब यही समझ रहे हैं कि हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते, मगर हमारे पास पूरी रिपोर्ट है कि इनके ख़ानदान में कितने अफराद हैं, किसका क्या नाम है, ये कहाँ कहाँ ड्यूटी देते रहे हैं। अगर आपके पास रिपोर्ट है तो मेरे बारे में ये भी इल्म होगा कि मैं मुजाहिदीन का दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। ये भी सही है कि तुमने कई बार मुजाहिदीन की मदद की है, और ये भी सच है कि तुमने कई मुजाहिदीन को गिरफ्तार और उनके घर वालों को ख़वार किया है।
ये सही है, मगर ये भी तो देखें कि मुझे अपनी नौकरी बचानी थी। नौकरी बचाने के लिए कोटा पूरा करना पड़ता है, और मैंने कोटा पूरा करने के लिए तीसरी कतार के मुजाहिदीन को गिरफ्तार कराया। सबसे अहम बात यह है कि मैंने रिश्वत देकर यहाँ तबादला कराया है, सिर्फ इसलिए कि मैं इन जाम फरोशों की मदद कर सकूं। ये भी तो हो सकता है कि तुम जड़ों तक पहुंचना चाहते हो, इसलिए छोटे छोटे मोहरों को नज़रअंदाज कर रहे हो। ये सही है कि शतरंज की बसात पर शाह को उलटने के लिए प्यादे को नज़रअंदाज किया जाता है, मगर इस वक्त तो मेरे निशाने पर शाह है। मुझे ये भी पता है कि इलाके में आपका घर मुजाहिदीन का हेड क्वार्टर है। 5901 नंबर का मोबाइल फ़ोन जो बम्बई से रजिस्टर्ड है, और वो 9081 नंबर का दिल्ली रजिस्ट्रेशन आपके पास है। इन दोनों मोबाइल फ़ोन्स का इल्म सिर्फ मुजाहिदीन के आला ओहदेदारों को है, जिसके बारे में हमारा डिपार्टमेंट परेशान है कि आखिर ये फ़ोन है कहाँ और किसके पास है। अगर मैं चाहता तो अब तक आप सलाखों के पीछे होते, अफीसर बोला। हो सकता है तुम उसके भी आगे कुछ जानना चाहते होगे, मौलाना ने जवाब में कहा। मौलाना, सबसे अहम बात यह है कि प्रोफेसर की असलियत सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी इलाके से हमारे एजेंट ने उनकी पूरी रिपोर्ट भेजी है, जिसने अब तक अपने डिपार्टमेंट से भी छुपा रखा है। उससे बड़ी बात यह है कि आज आपको एक खुफिया पैगाम मिला होगा कि तमाम अहम कारकुन रात तक इलाके से निकल जाएं, क्योंकि कल सुबह क्रैक डाउन होगा। वो पैगाम मैंने सतूत भाई को भेजा है, जिसे उन्होंने रिलीज़ किया है। जब मैं सतूत भाई को जानता हूं, तो आप खुद सोचें मैं कितनी दूर तक खबर रखता हूं। अच्छा, तुम्हारी बात मान ली कि तुम गद्दार नहीं हो, तो ये बताओ कि कल क्रैक डाउन क्यों होगा? मौलाना ने पूछा। आज रात हमारे एजेंट जो पाकिस्तानी इलाके में घुस गए हैं, वो वहाँ से फायरिंग करेंगे हमारी फ़ौज पर। जवाब में यहाँ से मिलिट्री एक्शन होगा, ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके कि फायरिंग पाकिस्तानी कर रहे हैं। भारत का कोई भी शहरी मुजाहिद नहीं है, ये सब पाकिस्तानी हैं। कुल 22 एजेंट वहाँ गए हैं, और उनमें से आधे को हमारी फ़ौज मार देगी, और उनकी लाशों को ये कहकर प्रेस वालों को दिखाएगी कि ये सब पाकिस्तानी थे। अपने ही एजेंटों को मारेगी। बात समझ में नहीं आई। अरे मौलाना, ये बरहमनी जहन है, मरने वाले सब मुसलमान होंगे। इस तरह भारतीय तसल्लुत वाले इलाके के मुसलमानों की तादाद कम होगी। अब तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब की बात करो। प्रोफेसर का जो प्रोग्राम है उसे आज कैंसिल कर दें और उन्हें वापस भेज दें। यही नहीं, यहाँ के तमाम अहम अरकान इलाका खाली कर दें। 15-20 दिन बाद प्रोफेसर को भी ले लीजिएगा। तुम्हारी बात दिल को लग रही है, क्योंकि हमारे पास भी ये इतला पहुंची है कि कुछ लोग जो इस इलाके के नहीं हैं, गुज़श्ता परसों यहाँ से पाकिस्तानी इलाके में घुसे हैं। फिर सतूत का पैगाम भी मिला है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखकर हम तुम्हारी बातों को सच मान लेते हैं और अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। प्रोफेसर साहब को भी पाकिस्तान लौट जाने को कहें। चलो ये काम भी कर देता हूँ। कमांडर अली उन्हें पाकिस्तानी इलाके में पहुँचा आएंगे। फिर देर किस बात की? एक एक लम्हा कीमती है, अभी इन्हें भिजवा दें। क्यों प्रोफेसर साहब, आपको तो कोई एतराज़ नहीं? जी नहीं, प्रोफेसर उस्मान ने जवाब दिया। तो आप अभी चल दें, अफीसर बोला। चलिए मैं पहुंचा दूंगा। ये कहकर कमांडर अली खड़ा हो गया। आपने पहुंचाकर फ़ौरन लौटेंगे नहीं, 2-3 दिन के लिए वहीं रह जाएंगे, अफीसर ने कहा। ठीक है, मैं यही करूंगा। ये कहकर कमांडर अली ने प्रोफेसर को चलने का इशारा दिया। दोनों आगे पीछे बाहर निकले। मौलाना ने प्रोफेसर उस्मान को सीने से लगाकर अलविदाई कलमात कहे और नहायत अदब से उन्हें लेकर गाड़ी तक पहुंचे। प्रोफेसर उस्मान अगली सीट पर बैठ गए। कमांडर अली ने गाड़ी स्टार्ट की और कंट्रोल लाइन की तरफ चल पड़े। गाड़ी में खामोशी तारी थी। दोनों की नज़रें वन स्क्रीन के पार उस कच्ची सड़क पर जमी हुई थी, जिसका अगला सिरा पाकिस्तान में था। यूं तो ये पूरा इलाका पाकिस्तान की मलकियत था। तक़सीम हिंद के वक़्त इस बात को मद्देनज़र रखा गया था कि जहां मुसलमानों की अक्सरियत होगी वो इलाका पाकिस्तान को दिया जाएगा, और जहां हिंदुओं की अक्सरियत होगी वो हिंदुओं को। ऐन तक़सीम हिंद के वक़्त फसादात की आग भड़की। मुसलमान लीडरों को बखला दिया गया और वो मुसलमानों के यक तरफा कत्ले आम पर घबरा कर जो मिल रहा है उसे गनीमत समझने पर मजबूर हो गए। नतीजन असम, नागालैंड, सिक्किम को भारत में शामिल रखने के लिए मशरक में मुर्शिदाबाद, मालदा, दीनाजपुर, नीलफामारी, पूर्णिया,
کمبیار بونگائی گاؤں جیسے مسلم اکثریتی علاقوں کو بھارت کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح مغرب میں پنجاب کے گرد اسپورو وغیرہ کو بھارت میں شامل کر دیا گیا۔ کشمیر جو 100% پاکستانی علاقہ تھا اسے یہ کہہ کر چھین لیا گیا کہ یہاں کا راجا اسے بھارت میں شامل کرنا چاہتا ہے، لیکن مسلمان نواب نے جوناگڑھ کو پاکستان میں شامل کرنے کی بات کی تو انہیں بزور طاقت وہاں سے بھگا کر ریاست پر قبضہ کر لیا گیا۔ اسی مکر و فریب کا شکار یہ علاقہ بھی ہوا، لیکن گلگت و بلتستان کے مجاہدین کی حوصلہ مندی اور قبائلی لشکروں کی بہادری نے اس علاقے کا آدھا حصہ آزاد کر لیا۔ آزاد علاقہ اب زیادہ دور نہ تھا۔ کنٹرول لائن پر لگے دونوں طرف کے پرچم صاف نظر آ رہے تھے۔ کمانڈر علی کو اطمینان تھا کہ وہ ہر بار کی طرح بآسانی کنٹرول لائن پار کر جائیں گے۔ یوں بھی اس طرف فوجیوں کی نفری نہ ہونے کے برابر تھی، مگر جیسے ہی ان کی جیپ نے موڑ کاٹا کمانڈر علی کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کچے راستے پر آڑے ترچھے 2 فوجی ٹرک کھڑے تھے جس کی وجہ سے سڑک بلاک ہو گئی تھی۔ ان 2 ٹرکوں کے سپاہی مورچہ لگائے بیٹھے تھے۔ کمانڈر علی نے چاہا کہ یو ٹرن لے لے، مگر اسی وقت انٹیلیجنس کا وہی افیسر ریوالور تھامے سامنے آ گیا۔ اس نے دور سے ہی چیخ کر کہا، کمانڈر علی، کھیل ختم ہو گیا ہے۔ غلام رسول اپنے کمرے میں لیٹا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ وہ آج بھی اس پر اصرار لڑکی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی ضرور آئے گی۔ وہ رہ کر کمرے میں بنی چاندنی کی لکیر کو بھی دیکھ رہا تھا اور اسے رہ کر یاد کر رہا تھا۔ اسی لکیر پر وہ مکروہ چہرہ نظر آ رہا تھا، کہیں وہ پھر نمودار نہ ہو جائے۔ ابھی وہ اسی خیال میں ڈوبا ہوا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔